सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निवर्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस के नए नोटिस के बारे में। और इस केवीएस के नए नोटिस ने हमें ये उम्मीद दे दी है कि इस साल हमारा जो केवीएस का एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जो केवीएस की पोस्ट है वो कितनी अच्छी है। और सारे ही पीआरटी, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपकी पीजीटी का एग्जाम हो, सभी के सभी इन्होंने पोस्ट्स निकाली है। उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जेडे भी स्टूडेंट्स मेरे नाल मास्टर कैडर साइंस ਲਈ जुड़े हुए ने ਉਹ देख सकते ने, OVS ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ। काफी टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम से ये नोटिफिकेशन आया नहीं था, है ना, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अभी जैसे उन्होंने ना एक स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी ऐड करी है, तो उनके बैक एंड पे भी बहुत सारी चीजें होंगी। बट अब जब इन्होंने नोटिस बता दिया है, कितनी पोस्टें हैं वो बता दी हैं। तो जैसे मास्टर कैडर में तो आपकी क्या है, साइंस की 322 पोस्टें आई थी पिछली बारी। इनकी पोस्ट 1000 में है ना, 1500 1400 इतनी पोस्ट है। तो आप एक बार ये वीडियो देखो और ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप एलिजिबल हो। उस हिसाब से फिर आप जैसे मास्टर कैडर में भी तैयारी कर रहे हो, इसकी भी तैयारी करो। क्योंकि जो सिलेबस होता है ना, जैसे टीजीटी लेवल का, वो ऑलमोस्ट तुम्हारे मास्टर कैडर के सिलेबस जैसा सेम होगा। अभी जो नोटिफिकेशन है, कितनी सीटें आएंगी, सिर्फ इतना जारी हुआ है। कब होएगा एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, सिलेबस नहीं आया, वो सारी चीजें तुम्हें अप्रैल में पता चल जाएंगी। बट जो सिलेबस होता है ना, वो मेनली क्या होता है, जैसे साइंस है तो वो सिमिलर ही होगा। तो हम अपनी क्यों ना तैयारी पहले से शुरू कर दे। मास्टर कैडर तो कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड ये वाला एग्जाम भी हम इसको भी कैटर करेंगे, ताकि यार पता है क्या, अब मान लो यहाँ पे ना क्लियर हो, कहीं ना कहीं तो क्लियर हो ना। मतलब कि इस साल के अपनी कोशिश रहेगी कि आप टीचर लगना ही लगना है। सो दिस इज द मेन एजेंडा कि आप टीचर लग पाओ। ठीक है, मैं बीच बीच में हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली केवीएस के लिए हिंदी की भी ऑडियंस होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ता करके मैं विच ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੁਣ ਪੀਜੀਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀਜੀਟੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਜੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ 12 ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਜੀਟੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਟੀਜੀਟੀ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਜੀਟੀ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਹੈ। ਕੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि मैं नवा चैनल स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माय न्यू चैनल। तो अभी फिलहाल हम बॉटनी और जूलॉजी से डील कर रहे हैं। बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का बैच शुरू करा है। एंड अप्रैल में अप्रोक्सीमेटली मिड अप्रैल में 15 to 20 अप्रैल आप लगा लो, हम केमिस्ट्री का भी बैच शुरू कर देंगे और केमिस्ट्री की यूट्यूब पे भी वीडियोस आनी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले अभी हम सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी से डील करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्योंकि हमारे घर पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो आवाज की वजह से मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ आपको। जब थोड़ा सा यहाँ पे घर पे सेटल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी केमिस्ट्री का बैच भी लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम ही इवनिंग का होता है रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें मैंने आपको यूट्यूब का भी रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ मैंने प्रेजेंटेशंस भी बनानी है, साथ ही साथ मैंने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है जो पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं। सो
थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए अभी इसलिए ही मैंने ये कि आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो ना मिले तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे 15-20 डेज के गैप के बाद, पर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे फॉर मास्टर कैडर एज वेल एज फॉर जौन सा अपना कौन सा सब्जेक्ट है, ये जो केवीएस DSSS भी हो गया। DSSS में टीजीटी का जो एग्जाम है वो लास्ट टाइम इन्होंने फॉर्म फिल कराया था, अभी तक पेपर नहीं आया, तो कभी भी वो भी पेपर आ सकते हैं। तो सारी चीजों के साथ डील करेंगे। स्टार्ट हमने मास्टर कैडर से किया, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो जिसने तैयारी करनी है वो अभी से अपनी तैयारी कर सकता है। सो लेट्स बिगिन विद इट, ठीक है। उसके बाद टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एजुकेशन लाइब्रेरियन, और ये जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है ये पता है क्या नई ऐड हुई है, तो ये भी आप देख लेना जो स्पेशल एजुकेशन के साथ डील कर रहे हैं। फिर हेड मास्टर, पीआरटी म्यूजिक टीचर, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर एंड प्राइमरी टीचर। तो बीएड ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੀਜੀਟੀ ਵਾਲੀ, ਪੀਜੀਟੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੀਜੀਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਈ ਰਿਦਮ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ 8 ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। पेज नंबर 11-12 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਮ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੀਜੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਟੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 1323 ਮਤਲਬ 1323 ਪੋਸਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਯੋਰ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 1402 ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, 1402 पोस्ट फॉर फिजिक्स एंड 1403 पोस्ट फॉर केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी की कितनी है, 1113। तो जो मास्टर कैडर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपके पास होएगा ही। कोई ना कोई अगर सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स करी हुई है तो प्लीज बच्चे इसकी भी तैयारी साथ में करना। और आपका जो मास्टर कैडर साइंस का कॉम्बिनेशन है ना, वो आप ऐसा ही चूज करना। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट है प्रियंका, है ना, तो प्रियंका ने क्या चूज करा हुआ है, मैथ्स चूज करी हुई है, उसने मैथ्स में करा हुआ है MSc प्लस बॉटनी तो जोलॉजी चूज की है। बॉटनी और जोलॉजी वो मेरे से पढ़ रही है, अब वो मास्टर कैडर साइंस की भी तैयारी कर, मास्टर कैडर मैथ की भी तैयारी कर रही है। तो जब मैथ की तैयारी करेगी तो ऑब्वियसली उसका जो पीजीटी लेवल का मैथ्स है वो भी हो जाएगा, सो शी इज एलिजिबल। तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करके रखो। अब जैसे मेरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी, और अब मेरी मास्टर्स है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बॉटनी जोलॉजी से भी अच्छी पढ़ाती हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट विल स्टार्ट सून। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੇ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ हम ना जिंदा की सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्की है, उस तो बाद तुसी थोड़ी जी भी केमिस्ट्री कर रही, तो मेरा मेन एजेंडा आ सी सब तो पहले बॉटनी ते ज़ूलॉजी शुरू करना। केमिस्ट्री आप उस तो भी कैंट पढ़ावांगे, ठीक है, जिन्हें आप बॉटनी ते ज़ूलॉजी पढ़ा रहे हैं। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ 1323 ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ 1402 ਪੋਸਟ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1113 ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਜੀਟੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ 1403 ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਡੈਮੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ 47600 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 35500 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ 10 ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੈਵਲ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੀ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਜੀਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੀਜੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਈਅਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਓਬੀਸੀ ਪੀਡਬਲਿਊ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪੀਜੀਟੀ ਮੈਥਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਟਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਐਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਟੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਥਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਟਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਚ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੋਟਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪੀਜੀਟੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਬੀਐਡ ਐਮਐਡ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ 50% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ 50% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਓਬੀਸੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ 45 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟੀਚਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਟੀਜੀਟੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਜੀਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਟੀਜੀਟੀ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਟੀਜੀਟੀ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਨੇ, ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੀਜੀਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। 2795 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੀਜੀਟੀ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2795 ਸੀਟਾਂ। ਟੀਜੀਟੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1849 ਸੀਟਾਂ ਹਨਾ, 59 ਸੀਟਸ ਨੇ 1859।
ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ 2367 ਸੀਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਸਕੇਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 4700 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 45000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 35 ਇਅਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ SC ST OBT OBC PWD ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 40 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਜਾਂ ਓਨਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਚਲਰਸ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਓਨਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਨਲੀ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਇਅਰ ਦੀ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਹੈ, ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੈਟ ਆਏਗਾ, ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ TGT ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਇਅਰ, ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 6 ਸਮੈਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟਿਵ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ TGT ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਆਊਟ ਆਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 6 ਸਮੈਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੈਸਟਰਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TGT ਮੈਥਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਇਅਰ ਜਾਂ 2 ਸਮੈਸਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ 1 ਇਅਰ। ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, TGT ਮੈਥਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ PGT 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। तीसरी चीज है कैंडिडेट्स विद BSc ऑनर्स, जिन्होंने ऑनर्स की है इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। आज चीज देखनी है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ी होनी ना मैथ्स, फिर तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PGT ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। PGT ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੂਲੌਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ biology, life science, botany, zoology as honors या main subject in at least 3 years और 6 semester course। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਬੈਚਲਰਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਟਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ प्लस नाल की ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫॉर एन एग्जांपल ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਟਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਮੈਸਟਰ ਕੋਰਸ
ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ, botany or zoology as honors या main subject at least 3 years या 6 semester इको गल होगी। Of course with the following combination at least 1 year। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਬੋਟਨੀ ਜ਼ੂਲॉजी 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜ਼ੂਲॉजी 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂलॉजी ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬੋਟਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਮੈਸਟਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਬੈਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਰਟਡ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਕੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੈਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਲॉजी ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨੀਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਬੈਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ KVS ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਈ ਰਿਦਮ ਮੈਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ NCERT ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਮਸਟ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 322 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 85 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 95 ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ BS ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ 95 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 113 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਜ਼ੂਲॉजी ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 120 ਪਲੱਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਦਾ ਬੈਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲॉजी ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ KVS ਦੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ DSSS PhD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ DSSS PhD ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੜਾਂਗੇ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਟੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ KVS ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ KVS ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੋਡੀ ਜ਼ੂਲॉजी ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।